नमस्कार वेलकम टू दीपकजीत ब्लॉग्स। आज आम डिस्कसन करवा गोटे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जोटा कि बर्तमान बहुत उष्ण अच्छी पूरा हट अच्छी आमती हट मौसम भी अच्छी इलेक्शन भी अच्छी देश में आम ओडिशा राज्य में। मो सहित जन अच्छा मोर बंधु दीपक कुमार डॉक्टर दीपक नंद। तो तांकर अभिज्ञता आम जाना मुझे प्रथम क्वेश्चन है आप जाणी रखते मुझे कहीं नहीं ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଅଞ୍ଚଳ ହିଞ୍ଜିଳି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇଛି ସେ ସବୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିବା ଏଇ ବ୍ଲଗରେ। ନମସ୍କାର ଦୀପକ ବାବୁ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି? बहुत भल अच्छी धन्यवाद। मते कहतु आपण तो कंटाबांजीर लोक जमती मु इंट्रोड्यूस कली कि कंटाबांजीर राजनीतिक चरम सीमार अछि सरगरम अछि। आपण कंटाबांजी को केमिति देखंती केमिति बुझंती? सत कहले मो होछि से कंटाबांजी माटर पिला सेठी मो पढिछि सेठी मो पढिछि आउ मोटे सेटा होछि कर्म क्षेत्र मध्ये मोर गवेषणा मध्ये सेठी पढिछि। अच्छा तो सेति पई ऑब्वियसली आज कंटाबांजीटा बहुत स्मृता होइछि मो भी बुझि पारे। आ कंटाबांजी कहया को गले हम जदि देखिबा कंटाबांजी गोटे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बलांगीर जिल्ला अंतर्गत आसुछि आउ इटा प्रथम करे आरंभ होइतला 1961 रे 1961 मसिया रे प्रथम करे कंटाबांजी असेंबलीटा तयारी करा दैतिला। ता पूर्वरु पाटनागढ़ टिटलागढ़ बलांगीर सब थिला। तो आप तो देखिबा 1961 रु 2024 पर्यंत 14टा इलेक्शन हेलानी 14टा असेंबली हेची। आ ए जो क्षेत्र होची ए जो बलांगीर कलाहांडी एटा होची गड जात्रा इलेक्शन सामंतवादी राजा मनकर सब तो ए जो आरंभ होइतिला प्रथमे जे छिडा हेते से होची राजेंद्र नारायण सिंह जे राजा। तो गड राजेंद्र नारायण सिंह देव मु जति की बोधे मन पड़छ सी सीएम हितले सीएम हितले वर्ष रे अल्प समय पे से सीएम। तो प्रथमे से आरंभ करथिले किछि वर्ष पर्यंत तांकर पार्टी जो गणतंत्र परिषद थिला तापर पर स्वतंत्र पार्टी हितला। आ परवर्ती समय रे जातीय कांग्रेस जनता दल बीजेडी ए सब सब आगु आछन। से कंटाबांजी रे से ना अपन से होछथि बलांगीर से होछथि बलांगीर किंतु कंटाबांजी से प्रथम करे छेडा तापर पर अन्य माने हेतला। हम जे देखिबा ए भितरे 14 जन ऑलरेडी एमएलए हेछथि तांकर जो ओरिजिन हम देखिबा से भितरु जन छेडा हेछथि बलांगीर रो 6 जन एमएलए प्रार्थी जाई कि ना आपण कहउछथि बलांगीर शहर जिल्ला रे बलांगीर शहर रो जाई कि कंटाबांजी रे प्रार्थी हेछथि आइदर बलांगीर शहर किबा से एरिया रो कंटाबांजी रो लोकल प्रार्थी से माने न तो थि किंतु समय से लड़ी 14 जन भितर मो कहिया माने होछि 14 जन भितरे 6 जन बलांगीर रो जाई कि लड़ी कि जिति छथि जणे पाटनागढ़ एरिया रो जाई कि जिति छथि आउ 7 जन हेले कंटाबांजी। हमने एटी विदेशी पक्षी को प्रादुर्भाव बेसी अछि कहिबाकू गले कंटाबांजी टा गोटे एमितिया जगह अछि ना गोटे प्रथमे गोटे हम जतले छत्तीसगढ़ रो ओडिसा को आसुछु गोटे फास्ट रे आसीबो प्रथम गोटे स्टेप अछि सेठी कोन अछि हमरो कम्युनिकेशन मन अछि आमे तळे मुंबई रे पाठ पढुतले तो से एलटीटी ट्रेन आमे फेरंती गोटे वीकली ट्रेन थाए जेटा कि सही पटे देक आसे कंटाबांजी इटला बडी मु देखि जेतले छत्तीसगढ़ क्रॉस करके आमे पसंती कंटाबांजी एरिया रे बहुत लोक सेठी से स्टेशन पाखरे माने मते बोधे लागे कि बहुत लेबर क्लास रो लोक बहुत लोक को देखि सही अंचलटा गोटे होचे ड्राई लैंड कहा जीवो जोठी के मरुडी होए ता सहित शिक्षार दक्षता नाही लोक बहुत माइग्रेशन रे जाउ छथि शांत रहि के जाउ छथि से अंचल रे बहुत बड़ा समस्या अछि दादन खटिया। दादन रो अर्थ होछि परिवार सहित छोट छुआ पिला बुढ़ा को धरि जांती आउ हैदराबाद चेन्नई सब रे इटा फटरे काम करंती बहुत बड़े माने इनह्यूमन काइंड ऑफ कंडीशन सब रे साधारण समस्या हम ओडिसा रे तो अनेक हम सब जगह देखुछंती। तो कंटाबांजी केमती अन्य जिने हम सुनिछंती गंजाम जिल्ला रे सबटरु अधिक दादन जानते सुरत को जानते तो से मेनली सब प्रोग्राम में काम करे जाने। तो कंटाबांजी रे कोन माने जदी हम देखिबा जो माने गंजाम रु सुरत को जानते से माने बेसिकली स्किल्ड वर्कर
ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, ଲେବର କାମ ବେଶୀ କରନ୍ତି, ବ୍ରିକ୍ ମିଲ୍ସରେ କାମ କରନ୍ତି, ଇଟା କାରଖାନାରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରିଚ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କି ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଜମି ଥିଲା, ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ରାଜା ଅମୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିକି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଜମି ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନଲି ଗରିବ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଯେଉଁ ଦଳିତ ଲୋକ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ମରିଗଲେଣି, ତ ସେଇ ଜେନେରେସନକୁ ଇଏ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଆମ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଚାଷବାସରେ ତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେପଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃଷି କୃଷି ହୁଏ। ଜୀବିକା ଭାବେ ନେଇକି ଜୀବିକା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଖାଲି ହୁଏ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନରେ ହୁଏ, ଯେଉଁ 4-6 ମାସ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ, ସେ ଚାଷ ଜମି ଆଉ ସେତିକି ଇକୋନୋମି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଦାଦନ କୃଷି ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ ନାହିଁ। ଜମି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି 1960କୁ ଦେଖାଯିବ କି 1960ରେ ଯେତେବେଳେ ଭୂ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା, ଜମି ସବୁ ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ହେଇନି। କିଏ କରିଥାନ୍ତା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ରହିଲେ, ସେମାନେ ପାୱାରରେ ରହିଲେ, ରାଜାମାନେ କାହିଁକି କରିଲେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର କିଛି ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ମାନି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି। ତାକୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଡେମୋକ୍ରେସିର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଡେମୋକ୍ରେସିର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି କଣ୍ଟାଞ୍ଜି ରିଜନଟା ଗରିବୀ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଞ୍ଜି, ଟିଟଲାଗଡ଼, ବେଲପଡ଼ା ଏରିଆକୁ ଅନେକ ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବେ, ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ କି ଲୋକ ଏଠୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠିକି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଧନୀ। ଯେମିତିକି ମାରୱାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାଦନ ଖଟିବା, ଦାଦନ ତ ପହଞ୍ଚିବନି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଛୋଟବେଳେ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବ ଯୋଉଠି ଥିବ ବଳଦ ଗାଡ଼ି, ସେଇ ଗାଁରେ ତୁମେ ପାଇବ ମାରୱାଡ଼ି। ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପୁଶ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ, ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର, ପାଟକୁ ଯିବା। ଆଜି ସେମାନେ ବହୁତ କୋଟିପତି। ଏଠିର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ସାଉଥରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼ରୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ମଦ ସବୁ ବିକ୍ରି କଲେ ଏରିଆ ସବୁରେ। ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ହେଇଗଲା, ପାୱାର ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବା। ରାଜନୀତିକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ରାଜନୀତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସିଟିଂ MLA ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଶ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବତନ MLA ମାନଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ତ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି 2019ର ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିବା ତ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନଟା ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନ ଜିତିଥିଲେ। 3ଟା ଟପ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଥିଲା 64,246, ତା ତଳକୁ ଥିଲା ବିଜେପି 64,118, ମାତ୍ର 128ଟା ଭୋଟରେ ଜିତିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 10,000 ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ଯିଏ ଅଛି ବିଜେଡି। ତ 3 ଜଣଙ୍କର କଳାକାରୀ ଅଛି। ବିଜେଡିରେ ବି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ନିହାତି ପ୍ରଭାବିତ ବଢିବନି, ଜିତିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ହଉ, କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ହଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ହୋପ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି। 5 ବର୍ଷ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ସୁଯୋଗ ତ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠି ବିଜେଡି ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ 2014ରେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, 2014ରେ ବି ଏଠି ବିଜେଡି MLA ଜିତିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଜିତିଛି ସେଠି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ହେଇନି? ଆଜି କାହିଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଆସିଲେ କରିବେ? ଯଦି ଗତ 19 ଇଲେକ୍ସନ କଥା ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋର ମନେ ଅଛି, ବିଜେପୁର ଆସନଟି ଥିଲା କଂଗ୍ରେସର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁବଳ ସାହୁ ସେଠିକାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜିତି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବାୟୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଜେଡିକୁ ଆଣିକି ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2019 ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଟି ଲଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ବିକାଶ କିଛି ହେଇପାରିଲେ, ସେ ସିଟି ସେ ଛାଡ଼ିଗଲେ।
तो ये ଦେଖନ୍ତୁ पॉलिटिकल ବିକାଶ स्ट्रेटजी ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଡିପଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯୋଉ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଲୋକଙ୍କର ଲିଟରେସି ରେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 47-50 ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 70-72 ଅଛି बहुत ତ कम ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ये गैप टा ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ सामूहिक रूपरेख प्रस्तुत କରିବା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ପୁରା କମିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରିଟେନସନ୍ଟା ହାଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବୟସ୍କ ହେଲେଣି ଆଉ ଇଲିଟରେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟ ଗ୍ରୁପକୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ନେଇକି କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ଖାଲି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ସେଇଆ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲେ ହେବ କ'ଣ ଗରିବ ତ ସମସ୍ତେ ठीक है चले तो आउ गोटे कथा मुझे जानिया चाहूँगी आपनकर वर्तमान कंटाबांजी एवं समग्र बलांगीर जिले में पॉलिटिकल वातावरण ता केमिति अछि राजनीतिक वातावरण माने आपण कोन चाहूचंती आपनकर लोक माने कोन चाहूचंती नेता माने कोन सब प्रतिश्रुति दउचंती से विषय टिके ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ିର ବି ପୁରୁଖା ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖିବା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ସେଇ पीसीसी प्रेसिडेंट से भी सही जिल्ला रो आछंती किंतु से नुवा पडर इलेक्शन लडुतले थानापड़ार इलेक्शन लड़ुଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ବିଜେପିର ବି ଦେଖିବା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଯେ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଖା ନେତା ଗୋଟେ ବିଜେପିର ତ ତିନିଟା ପାର୍ଟିର ଦବଦବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ମୋର ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ସିଏ ବି ଯାଇଗଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋକସ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛି टाइट कंपिटिशन हेबा कथा मो अनुसार किंतु किछि वर्ष हला देखा जाउछि एमपी इलेक्शन रे कोनोसी कंपिटिशन हो नाही अच्छा एमएलए इलेक्शन सब रे कंपिटिशन होछि निज निज स्तर रे निज निजर जो कैंडिडेट्स अछन्ते तांको तरफ रो किछि किछि कंपिटिशन हे पारुछ କିନ୍ତୁ ଏମପି ତ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ ଜିତିଥିଲେ ଗତ ଥର 2019 ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସେଠି ଜିତିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବିଜେଡି ଜିତିଥିଲା बीजेडी भी ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଜେଡି ପରେ ବିଜେପି ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ बीजेपी ଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେପି ପୁଣି ଥିଲା ସେଟା ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଲିଆନ୍ସ 2008 2009 ରେ ବିଜେପି ଠାରୁ ବିଜେଡି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବିଜେଡି ତାପରେ ପରେ ହଁ बीजेडी ही विन କରିଛି ଦୁଇ ଥର ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହ ତାପରେ ହଁ ଅନଙ୍ଗ ने कलिकेश सिंह तो ଅନଙ୍ଗ କଳିକେଶ ସିଂହ ତାଙ୍କ ପୁଅ तो बेसिकली कहयाକୁ गले এই অঞ্চলটা যে কন্টাঞ্জি অঞ্চলটা হচ্ছে গোটে দলিত আদিবাসী বহুল ব্যাকওয়ার্ড বহুল অঞ্চল কিন্তু যেহেতু সেটি এজুকেশনর বহুত কম অছি লোক সবু লাইভলিহুড পাই এপট মাইগ্রেশন এসব উপরে ডিপেন্ডেবল অছন্তি সেমানে তাঙ্কর যে লং টর্ম যে গোল অছি লং টর্ম গোটে মানবিক বিকাশ পাই হেবা কথা শিক্ষা স্বাস্থ্য रोड এইসব গোটে বেসিক ফ্যাসিলিটিজর আজ भी অভাব আছে किसी गाँव अच्छी जो कि आज पर्यंत पक्का रोड जाए पक्का रोड इन द सेंस कि जो पिचू रोड होएगा या कंक्रीट रोड हुए तो किसी किसी जगह खाली माटीर रास्ता अच्छे स्कूल गुड़ाक मुझे कहली कि 47% अराउंड 47-50 भितर लिटरेसी अच्छी जोटा कि बहुत शिक्षार अभाव बहुत अच्छी जो मैंने जानी से पढ़ुंट आगे जाऊँच कि समस्त क्षेत्र से पॉसिबल हो मोर आउ गोटे रोचक कथा मन पड़ी कंटाबांजी छोट सहर हेले सेठी तो आईएएस ऑफिसर बोधे लास्ट 10 वर्ष भीतर 5-7 जन हाँ आईएएस किछि बाहरी गोटे 2 जन बोधे खंडे ता सहित कहती चार्टर्ड अकाउंटेंट सब बाहर से खाली गोटे वर्गर लोक बाहर बेसिकली कंटाबांजी होची कंटाबांजी अधिकांश जो मारवाड़ी कम्युनिटी अच्छी से माने तांकर सेकेंड या थर्ड जनरेशन पिला सब पाठ पढ़ले तांकर फास्ट जो मैंने आसी प्रथम कर से माने बिजनेस उपर ध्यान देले सेकेंड जनरेशन से बिजनेस को बढ़ेले ग्रो कले थर्ड जनरेशन सब एबे कौन कले पाठ पढ़ले शिक्षा आरंभ कले अब से माने भी आज जदी हम गोटे सोशल एनालिसिस जदी करबा मु थरे जन को इंटरव्यू नौथिले मोर रिसर्च पाई अब से कहले कि ए जो अंचलटा गरीब अंचल किंतु गरीब अंचल पॉलिटिकल पावर क्या पाखे अच्छी जो माने आइदर तांकर सेकेंड या थर्ड जनरेशन को देखा दिबो से माने बाहर आसी कि आइदर ये मारवाड़ी हो कि साउथ रु हो किछि लोक इवन कोस्टल बेल्ट रु जाइछन्ते
ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେଠି ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ହେଲେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ହେଲେ, ଏମିତି ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ପାୱାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠିର ଯେଉଁ ଗରିବ ରହିଗଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଇନହେବିଟାନ୍ସ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ଆସିବାଟା ସହଜ ହେଇପାରି ନାହିଁ ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସେମାନେ ଖାଲି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଇକୋନୋମି ତାଙ୍କର ବୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ବେସିକ୍ ନେସେସିଟି ଯୋଉଟା ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଜୁକେସନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତ ପାନୀୟ ଜଳ, ये तीनटी व्यवस्था दरकार साधारण नागरिकटे ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବା, ଆମର ଇରିଗେସନ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ଲୋୟର ଶୁଣିଥିଲି, ସୁକ୍ତେଲ ଠାରୁ ସେପଟେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲଟା ପାଣି ଯିବନି, ଆମକୁ ଯଦି ଆସିବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଲି ନୂଆପଡ଼ାରେ, ସେଠିର ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ହେଲେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଇକୋନୋମିକୁ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଲୋକ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, କେବେଠାରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏଇସବୁ ହେଇଯିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଲିଟିକ୍ସଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହିଗଲା, ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକାଲ ଲିଡରଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଠିକ ଜାଗାରେ ସୁର ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଦାବି ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଯଦି ପଲିଟିସିଆନ୍ସ କୁହାଯିବ, ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଇପାର, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ନିଜର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସେଠି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ସିଭିଲ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ଇଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ଗାଁରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବେ, ରାଜନୀତି ଏମିତି କରିଦେଇଛି, ଅଧା ଘର ବିଜେପି, ଅଧା ଘର କଂଗ୍ରେସ, ଅଧା ଘର ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ବିଜେଡି ଘରକୁ ଯିବେନି, ବିଜେଡି ବାଲା ବିଜେପି ଘରକୁ ଯିବେନି, ବିଜେପି ବାଲା କଂଗ୍ରେସ ଘରକୁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ସକୁ ନେଇ ଯାଉ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କେମିତି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଏମିତିଆ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ବାଟ ମାରଣା ସବୁ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଆଣିଥିଲେ, ଯେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ବା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ପଲିଟିକ୍ସଟା ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଉପର ଲେଭେଲ ଯୋଉ ପଲିଟିକ୍ସଟା ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ, ଡେମୋକ୍ରେସି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାଟା, ଇଭିନ୍ ଭୋଟ ଦେବାଟା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏତେ ସହଜ ହେଇନଥିଲା ବୋଧେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାହିଁକି ନା ସେଠି ସେ ରଜାମାନଙ୍କର ଏତେ ଦବଦବା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସଡନଲି ଆଜି ଉଠିକି 1947-50ରେ ସଡନଲି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ସେମାନେ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିନଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଭାବିନଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବି ପାର୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତ ଡେମୋକ୍ରେସି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ସିଷ୍ଟମର ଉପରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହେଇଛି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିବ ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ମାନେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲିଟିକାଲି ଏଇଟା ତ ହାରିବେ ଜିତିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିତିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚର, ଏଜ୍ ଏ ଆନାଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷରେ ଯେ ପୁରା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଭୋଟର ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତାପରେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ପାଠକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା। ତ ମେନଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭୋଟ ଦେବା ସେଟା ଆମ ଅଧିକାର। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉ ପାୱାରଟା ସମ୍ବିଧାନରୁ ଡିରାଇଭ୍ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରିପାରିବ। ତ କେବେ ବି ଆମେ ଜାତି, କେବେ ବି ଧର୍ମ, କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର
ମାନେ କ'ଣ ଲାଞ୍ଚରେ ଆମେ କେବେ ଆମ ଭୋଟ ବିକ୍ରି କରିଦେବାନି। ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ରହୁଛି ତାକୁ ଯିଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କରି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିପାରିବ, ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ? ମୁଁ ବି ଭୋଟ ଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।